ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲ ವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಮ್ನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಹರಜೇ येन प्रादुरभावि भूमिवदये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सत्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्य भाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाणज्ञं प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसे भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामन्यात्मा किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधु निबन्धं ददमसावकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिन अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामत्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो
ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ ಮನೋಜಜಿತ್ಯ ಮನಸಾಂ ನಿಪತ್ನ್ಯ ರಘುತ್ತಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ವಗುರುಂ ನಮಾಮಿ ನ ದಗ್ಧಂ ಯಸ್ಯ ಕೌಪೀನಂ ಅಗ್ನೋ ದತ್ತಮಪಿ ಸ್ಫುಟಂ ವೇದವ್ಯಾಸ ಗುರುಂ ನೌಮಿ ಶ್ರೀವೇದೇಶ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರು ಪಾತು ಯೋಧೀರೋ ನವಚಂದ್ರಿಕ ನವಾಮೃತ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡವಾನಿ ವ್ಯಚೀಕೃಪತ ಆರೂಢ ಸಾಯತೀಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸಿಂ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಬೀಷ ಜನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಕೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟ ದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲನೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣ ದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನುನಂ ಮನಾಕ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾಟಿಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಆಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರೂಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಮೂಲರಾಮ ಪದಾಸಕ್ತಂ ಸ್ವರ್ಣಮಂಟಪಕಾರಿಣಂ ಗುರುಸ್ಮರಣಕರ್ತಾರಂ ವಂದೇ ಸತ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಿನಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಂ ಅಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ವೇದ ಹೊರಟದ್ದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ತೇಷಾಂ ದುಃಖ ಪ್ರಹರಣಾಯ ಶ್ರುತಿರೇಷಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ದುಃಖದ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸಾರದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವೇದಗಳು ಹೊರಟಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇನಂದ್ರಿ? ಪ್ರಯೋಜನ ಮನುಸೃತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ವೇದ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಸ್ಯ ಪ್ರತೀತ ವಿಷಯ ಪರಿತ್ಯಾಗೇನ, ವೇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ರತೀತ ವಿಷಯಾಂತರ ಅಂಗೀಕಾರ, ಅಪ್ರತೀತವಾದ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೋಷಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ರಿ, ವೇದ ಸರ್ವಥಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೋಷ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞ
ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ರೂಪದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋಹೋ ಎಂಬ ವೇದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋಹೋ, ವಿಷ್ಣು ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮನಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ, ಸೋಮನೇ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ ಯಜ್ಞ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದದ ಉದ್ದೇಶ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದೆ. ಆ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮೋಕ್ಷ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದ ಹೊರಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಷಯಾಂತರ ಅಂಗೀಕಾರ ಅಯಂ ಅಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ವೇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ವೇದಸ್ಯ ಪ್ರತೀತ ವಿಷಯ ಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ಅಪ್ರತೀತ ವಿಷಯಾಂತರ ಅಂಗೀಕಾರ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರತೀತವಾದ ತೋರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಅಯಂ ಅಯುಕ್ತ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ? ತಥಾತ್ವೇ, ಹಿಂಗಂದುಬಿಟ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಪ್ಪಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ. ತಥಾತ್ವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ವಿರೋಧಿನಃ ದುರ್ಗಂಧಾದಿಗ್ರಾಹಕಸ್ಯ ಗ್ರಹಣಾದೇ ತದವಿಷಯತ್ವ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಈಗ ಗ್ರಹಣೇಂದ್ರಿಯ ಅದು ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸುಗಂಧವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ಮೂಗಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದುರ್ಗಂಧದ ಜ್ಞಾನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ದುರ್ಗಂಧ ಗ್ರಾಹಕವಾದ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಇದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದು ಇದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ದುರ್ಗಂಧ ಎಂಬುದು ಗ್ರಹಣ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ, ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತೀತಾರ್ಥ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುರ್ಗಂಧ ಗ್ರಾಹಕವಾದದ್ದು ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ, ಇದು ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ. ದುರ್ಗಂಧ ಗ್ರಾಹಕವಾದದ್ದು ಮೂಗು, ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಗಂಧ ಗ್ರಾಹಕವಾದ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಆ ದುರ್ಗಂಧ ಅಂಬೋದು ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅಂತನ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಂಧ ಗ್ರಾಹಕವಾದ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ದುರ್ಗಂಧ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ವಿಷಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಂಧ ಇದು ವಿಷಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಸುಗಂಧಾದಿ ವಿಷಯತ್ವ ಪ್ರಸಂಗಾಶ್ಚ, ಸುಗಂಧ ವಿಷಯಕ ಅಂತೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಗಂಧಾದಿ ವಿಷಯಕತ್ವ ಪ್ರಸಂಗಾಚ್ಚ, ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲದ ಸುಗಂಧವನ್ನ ವಿಷೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಎಂಬುದು, ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ವಿಷೀಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಗಂಧವನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿಷೀಕರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಗಂಧಾದಿ ವಿಷಯತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದ್ವಿರೋಧೇ ಇತಿ, ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ತದ್ವಿರೋಧೇನ ಮಾನತ್ವಂ ಫಲಂ ಮುಕ್ತಿರ್ಹಿ ವಾಕ್ಯತಃ.
ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತದ್ವಿರೋಧೆ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನ ಮಾನತ್ವಂ, ಸರ್ವಥಾ ಅಂತಹ ಶ್ರುತಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಾಕ್ಯತಃ ಮುಕ್ತಿರ್ಹಿ ಫಲಂ, ಸರ್ವ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಫಲ ಅದು ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲ ಅಂತೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೇಷಾಂ ದುಃಖ ಪ್ರಹಾರಣಾಯ ಶ್ರುತಿರೇಷ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರವು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ. ವಿಷಮಃ ಅಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಮವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರು. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಹ ವೇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾರ್ಥ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಣೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದುರ್ಗಂಧ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗಂಧ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧನೇ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅದು. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಹಣೇಂದ್ರಿಯವು ಕೂಡ ದುರ್ಗಂಧಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಗ್ರಹಣೇಂದ್ರಿಯ ಕೇವಲ ಸುಗಂಧಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗಲ್ಲ. ವಿಷಮಃ ಅಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸ, ನೀನು ಹೇಳಿದ ದ್ರಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಭಾವ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ದ್ರಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ಭಾವ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಏನಿದೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಟೀಕಾರ ಬರೀತಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನೇಹಿ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶೇನ ನ ಪ್ರವೃತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವು ಹೊರಡೋದಿಲ್ರೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೋ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳು ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಸ್ವಹೇತು ಉಪನಿಪಾತ ಮಾತ್ರಾದೇವ ಅರ್ಥಂ ಬೋಧಯತಃ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೇವಲ ತಮಗೆ ಕಾರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿವೆ ಅಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಕಾರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶೇನ ಅವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಸ್ವಹೇತು ಉಪನಿಪಾತ ಮಾತ್ರಾದೇವ ಅರ್ಥಂ ಬೋಧಯತಃ. ಸ್ವಹೇತು ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಕಾರಣ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ? ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ, ಇಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ವಾಕ್ಯ ಹಾಗಲ್ಲ.
ವಾಕ್ಯಂತೂ ಶ್ರೋತೃ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶೇನೈವ ಪ್ರವೃತ್ತಂ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂತಹ ಫಲ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಫಲ ಇದೆ, ಇಂತಹ ಇಷ್ಟ ಫಲ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೋತೃವಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಂತೆ ಕೇವಲ ಕಾರಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು, ಹಂಗ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ವಾಕ್ಯಗಳು ಆ ಶ್ರೋತೃವಿನ, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತದನುಗುಣಮೇವ ವಿಷಯಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯೇ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗೇನೆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದು ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಪುರುಷಾರ್ಥ ವಿರೋಧಿನೀತು ವಿಷಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತಮಾನಂ ಕಥಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸ್ಯಾತ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಅಂತಹ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೋತೃವಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗೇನೇ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಪುರುಷಾರ್ಥ ವಿರೋಧಿನೀತು ವಿಷಯ, ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಕಥಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸ್ಯಾತ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಯಥಾ ಸ್ವರ್ಗೋದ್ದೇಶೇನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ವಿಧಾಯ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರೇಣ ಯಜೇತ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಶ್ರೋತೃವಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬ ಫಲದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಎಂಬ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೋತ್ರ ಎಂಬ ಫಲೋದ್ದೇಶದಿಂದಲೇನೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗ್ನಿಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರೇಣ ಯಜೇತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ವೇದ ವಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ವೇದ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬ ಫಲಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಇಂತಹ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ ಆ ವೇದ ವಾಕ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದ್ರೆ ಆ ವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಸ್ವರ್ಗದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟದ್ದೇನೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯ. ಯಥಾ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರೋದ್ದೇಶೇನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ವಿಧಾಯ ಯಥಾ ಸ್ವರ್ಗೋದ್ದೇಶೇನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ವಿಧಾಯ, ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬ ಮಹಾಫಲದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವೇದ ಮುಂದೆ ಕೋಹಿ ತದ್ವೇದ, ಆ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಏನು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂಬೋ ಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಯಾರು ತಿಳಿದಾರ, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು? ಕೋಹಿ ತದ್ವೇದ ಯದಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಅಸ್ತಿವಾ ನವಾ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಮೊದಲು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ತಾನೇ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರು, ಯಾರು ತಾನೇ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೋಹಿ ತದ್ವೇದ ಯದಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಅಸ್ತಿವಾನವ.
ಈ ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಾಕ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯವಾಯಿತು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರೇಣ ಯಜೇತ, ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬ ಮಹಾಫಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೊರಟಿವೆ. ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಈ ವಾಕ್ಯ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಕೋ ಹಿ ತದ್ವೇದ ಯದಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಅಸ್ತಿವಾ ನವಾ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅವು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತವೆ ವೇದಗಳು. ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಪ್ರತೀತವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರಕೃತೆ ಚ ವಾಕ್ಯತಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯ ವೇದವಾಕ್ಯೇಭ್ಯ, ಎಲ್ಲ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಫಲ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲ. ಇದು ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಸಾರಾತ್ ಮುಕ್ತಿರೇವ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಫಲ. ಈ ಫಲೋದ್ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಟಿದೆ ಶ್ರುತಿ. ಅಂತೇನೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತೇಷಾಂ ದುಃಖ ಪ್ರಹರಣಾಯ ಶ್ರುತಿರೇಷ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂತ. ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದೇನೆ ಮಹಾಫಲ. ಆ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮಹಾಫಲದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ವೇದಗಳು ಹೊರಟಿವೆ ಅಂತೇನೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೋಷ ಪ್ರತಿಪಾದನಸ್ಯ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುವ, ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ದೋಷಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮೋಕ್ಷ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಆ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು, ಅಂತಹ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನ ವೇದವಾಕ್ಯಾನಾಂ ತತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ವಿದ್ಯತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದೋಷ ಹೇಳೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಅವುಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೇದಗಳನ್ನೇ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ವೇದದ ಉದ್ದೇಶ ಮೋಕ್ಷ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ವೇದ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವೇದದ ಉದ್ದೇಶ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೋಷಾದಿಗಳನ್ನ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವು ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ದೋಷಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಪರಮೇಶ್ವರ ದೋಷ ಪ್ರತಿಪಾದನಸ್ಯ, ಪರಮಾತ್ಮನ ದೋಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮೋಕ್ಷ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಆ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯಾನಾಂ ನ ತತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಯುಜ್ಯತೆ. ಆ ದೋಷ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಂತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲವನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂತೀರೇನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂತೀರಪ್ಪ? ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದೆ, ಯಥಾರ್ಥಂ ಪ್ರಮಾಣಂ, ಪ್ರಮಾಣ ಪದ್ಧತಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ? ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥಂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನ ಫಲವತ್ವ, ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಫಲ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೋ ಆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯತ್ವಂ, ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಜ್ಞೇಯ ವಿಷಯೀಕಾರಿತ್ವಂ ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ವಿಷೀಕರಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಯಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಪ್ಪ? ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊರತು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ನಾನು ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನ ಫಲವತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಯಾಥಾರ್ಥವೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಹೌದು ಸತ್ಯಂ. ಆದರೂ ತಸ್ಯೈವ ಯಾಥಾರ್ಥಸ್ಯ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷೆ ಅವಧಾರಣ ಉಪಾಯತ್ವೇನ ಫಲಸ್ಯ ಅನುಸರಣ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಂತಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೇನೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಂಬೋದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ನಾವು ಫಲವನ್ನ ಉಪಾಯವನ್ನಾಗಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಥಾರ್ಥಸ್ಯ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತಂಬುವಾಗ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷ, ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಆ ವಾಕ್ಯದ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಫಲಸ್ಯ ಅನುಸರಣ, ನಾವು ಫಲವನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಹೌದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಥಾರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಫಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಲವನ್ನ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಯತ್ವೇನ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಲ ಅವಿರೋಧಿನಿ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯಾನ ಯಾಥಾರ್ಥಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತತ್ವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಈ ವಾಕ್ಯ ಇಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು? ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಲಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಮಹಾಫಲ, ಆ ಮಹಾಫಲಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಲ ಅವಿರೋಧಿನೇ ವಿಷಯ, ಪ್ರಧಾನವಾದ ಫಲಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಥಾರ್ಥ, ವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಯಾಥಾರ್ಥಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತತ್ವ, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ವಕ್ಷತೆ ಚ ಏತತ್ ಪ್ರಯೋಜನಾಧಿಕರಣೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯೋಜನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರೇನೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಫಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಏನು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅಸಂಭವ ದೋಷ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಅಸ್ತು ಪೌರುಷೇಯಾಣಾಂ ವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಇಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಇದು ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶೇನ ವಾಕ್ಯ ಅಂಬೋದು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ,
ಪ್ರಯೋಜನ ಉದ್ದೇಶೇನ ವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪೌರುಷೇಯೇಷು ವಾಕ್ಯೇಷು ಇಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಭವತು. ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದ್ರಿ. ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶೇನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಪುರುಷೋ ಹಿ ಪರಪ್ರಯೋಜನೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಾಕ್ಯ ಮುಚ್ಚಾರಯನ್ ತದೀಯ ಹಿತಾಹಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಅನುಗುಣಾರ್ಥಮೇವ ವದೇತ್ ತದ್ವಿರುದ್ಧಂ ತು ವದನ್ ಅನವಧೇಯ ವಚನ ಸ್ಯಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶೇನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿತಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು, ಅಹಿತದ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಅನುಗುಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷೋಹಿ, ಪುರುಷ ಪರಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿತಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ, ಅಹಿತದ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಅಂಬೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶೇನ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿತಾಹಿತಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳ ಒಂದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧಂತು ವದನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಪರರ ಹಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅಹಿತ ನಿವೃತ್ತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಕೀಯರ ಹಿತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಕೀಯರ ಅಹಿತದ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಅವಧೇಯವಾದ ವಚನ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನವಧೇಯ ವಚನ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪರಕೀಯನ ಹಿತಾಹಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡದೆ ಹಿತಾಹಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರಿಹಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧಂತು ವದನ್, ಅವಾಗ ಅನವಧೇಯ ವಚನ ಸ್ಯಾತ್. ಪೌರ್ವಿ ಸಮಾಸದು. ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಅದು ವಚನ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಪೌರುಷೇಯಂತೂ ಸ್ವಭಾವಾದೇವ ಅರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವದೇವ. ನೋಡಿ, ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಾನು ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶೇನ ಹೀಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ವೇದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ವೇದ ಕೇವಲ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇನೆ ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಾನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಂತೆ. ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಮುಂದೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿತಾಹಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಲಿಂಗಗಳಿದ್ರೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನುಮಾನಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೋ, ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತವೋ, ಹಾಗೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯವು ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದು ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶೇನ ವೇದಗಳು ಹೊರಟಿವೆ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರು. ಯಾಕೆ ತತ್ರ ಬಾಧಕ ಪ್ರತ್ಯಯಾದೇವ ವಿಷಯ ಪ್ರಚ್ಚಾವನಂ ಯುಕ್ತಂ. ವೇದಗಳು ಮೊದಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆ ವೇದ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಧಕ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತನ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಧಕ ಬಂದ್ರೆ ಆ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಪ್ರತೀತಾರ್ಥ ಪ್ರಚ್ಚಾವನ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಆದರೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಅಪೌರುಷೇಯ, ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಯಾವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಾರ್ಥ ಪ್ರಚಾವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಾಧಕ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರೆ, ತತ್ರ ಬಾಧಕ ಪ್ರತ್ಯಯಾದೇವ ವಿಷಯ ಪ್ರಚಾವನಂ ಯುಕ್ತಂ. ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ ವಿಷಯದ ಪ್ರಚಾವನೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ನ ಪ್ರಯೋಜನ ವೈಗುಣ್ಯೇನ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತೀತಾರ್ಥ ಪ್ರಚಾವನ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನಬಾರದು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶೇನ ಹೊರಟಿವೆ. ಆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈವಂ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಯೋಜನ ಅನುದ್ದೇಶಿನಃ ಅನುಪಾದೇಯತ್ವ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಉದ್ದೇಶೇನ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಹ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಅವು ಅನುಪಾದೇಯ, ಸ್ವೀಕಾರ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಸ್ವೀಕಾರ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇನೇ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಹ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾದೇಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೇಗೆ? ಯಥಾ ಪುರುಷಾಭಾವೇಪಿ ಅರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ ತಥಾ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶೋಪಿ ಕಥಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪುರುಷರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರು ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶವೂ ಕೂಡ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಯಾವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪುರುಷರು ಕರ್ತೃ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರು ಸಹಜ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ವೇದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ವೇದದ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ನೋಡಿ, ಯಥಾ ಪುರುಷ ಅಭಾವೇಪಿ, ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪುರುಷರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರು ಸ್ವಭಾವಾದೇವ ಅರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ ವೇದ, ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ ವೇದ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಥಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶೋಪಿ ಕಥಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ವೇದದ ಸಹಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಯಬಾರದು? ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ವೇದದ ಸಹಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ವೇದ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನು ಕಿಂಚ ನ ಮೋಕ್ಷೋದ್ದೇಶೇನ ವೇದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನುಮಾನಿಕಿ ಕಿಂತು ಸ್ವಯಮೇವ ವೇದೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲವನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಲ್ರಿ. ಮೋಕ್ಷೋದ್ದೇಶೇನ ವೇದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತಿ ನ ಕೇವಲಂ ಅನುಮಾನಿಕಿ, ಕೇವಲ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವೇದವು ಹೊರಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯೋದಲ್ರಿ. ಕಿಂತು ಸ್ವಯಮೇವ ವೇದವೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಂತು ಸ್ವಯಮೇವ ವೇದೇನ ಉಚ್ಯತೆ,
ವೇದದಿಂದಲೇನೆ ವೇದವು ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ವೇದವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಥಾಚ ಅಗ್ನಿನಾ ಸಿಂಚೇತ್ ಇತಿವತ ಯೋಗ್ಯತಾ ವಿರಹಾತ್ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಅಪರಿಹಾರ್ಯಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ವತಃ ವೇದವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಾನು ಹೊರಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬರೀ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯೋ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ. ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಗ್ನಿನ ಸಿಂಚೇತ್, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ಇಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗ್ಯತಾರಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯೋಗ್ಯತಾರಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ. ಯೋಗ್ಯತಾ, ಸನ್ನಿಧಿ, ಆಕಾಂಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಂಕ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸನ್ನಿಧಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಶಬ್ದಗಳು, ಪದಗಳು, ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿನಾ ಸಿಂಚತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಂಬೋದೇ ಇದು ಬಾಧಿತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗ್ಯತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮೋ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನಕ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನಕ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಇದು ಬಾಧಿತವಾದದ್ದು. ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮ ಅಂಬವನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನಕವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸೋಮನಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದು ಬಾಧಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾರ್ಥ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಸೋಮನಿಂದ ನಿಜವಾಗಲೂ ವಿಷ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಯೋಗ್ಯತಾ ವಿರಹಾತ್ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಅಪರಿಹಾರ್ಯಂ. ಸೋಮನಿಂದ ಸೋಮವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನಕ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅದು ಅಪರಿಹಾರ್ಯ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಶೇಷಂತೂ ಉತ್ತರತ್ರ ವಕ್ಷಾಮಃ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಶೇಷವನ್ನ ದ್ರಷ್ಟಾರೋ ವೇದ ವಾಚೋಹಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನಪಾದದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವೇದವು ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೇಷಾಂ ದುಃಖ ಪ್ರಹಾರಣಾಯ ಶ್ರುತಿರೇಷ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಮಾರ್ಥಿ ರೂಪ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಂಸಾರಾತ್ ಮುಚ್ಚತೇನ ಪರೇಣ. ವೇದವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ವಾರ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವೇ ವೇದದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶ್ರುತಿ ದೋಷ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಈ ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ವನ್ನಿನ ಸಿಂಚೇತ್, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದ? ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸೋದು ಅಂಬೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅರ್ಥಭಾದೋ ಯೋಗ್ಯತಾ. ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಇದು ಬಾಧಿತವಾಗಿರಬಾರದು, ಅದೇ ಯೋಗ್ಯತಾ. ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅರ್ಥ ಅಬಾಧೋ ಯೋಗ್ಯತಾ. ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಹೇಳುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಇರಬಾರದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಅಗ್ನಿನಾ ಸಿಂಚೇತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಧಿತವಾದ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೋಷ ಹೇಳೋ ಶ್ರುತಿನೂ ಕೂಡ ಅವು ಬಾಧಿತ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೋಷ ಹೇಳೋ ಶ್ರುತಿಗಳು ಕೂಡ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೋಷ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವು ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಮಾಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಮಹಾಫಲದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ. ಆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಮಹಾಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿದ್ರೆ ಅವು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ, ಅರ್ಥಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಮಾಣ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀತಾರ್ಥ ಪ್ರಚಾವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಿವಿ. ಇನ್ನು ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪುರಾಣಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣವೇ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇನೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಸಂಭವ ಶಂಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಪದ ಅನಧ್ಯಯನ ರಜೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾಡದ್ದರಿಂದ ಸುಧಾಪಾಠ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಹರಯೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.